Very good morning, dear students. In the last class, we have studied so many concepts like to convert system of units from one system to another system, and to also derive the relation connecting the physical quantities. So, in the beginning of the units and measurement chapter, we have gone through so many very important concepts. So, this is very basic chapter to you, dear students. We have studied fundamental physical quantity, derived physical quantity, then system of units, that is CGS, MKS, FPS, and SI system of units, then paradox method, how to determine the distance from earth to sun or planet, and also to determine the diameter of the planet. Then so many of the concepts like to check the correctness of the equation and the principle of homogeneity of equation. According to that principle, the equations of both the sides are similar or equal, then the equation is dimensionally correct. So this is very easiest chapter and important chapter. It might be difficult for you to some extent, but please go through again and again, and if any doubts you can contact me without any hesitation. So the last concept is left in this chapter, which we are going to do now. So that is errors. What are the errors? So let me go through the definition of the error. Error means tappu alva, tappu madodu. It is the difference between true value and the measured value. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ನಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನನಗೊಂದು 9.5 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೋ ಅದು ನನಗೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ 9.5 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದ್ರ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು true value minus observed value. When we subtract true value from observed value, we will get the error. Next, there is types of errors. So let us see the types of errors. Types of errors here is, there is two types, systematic error and the random error. So systematic error, there are two types of systematic error. Again, there is subdivision in the systematic error. There are two types of errors, that is systematic error and also the random error, right? So systematic error means, sorry for the interruption dear students. So systematic error, there are two types of systematic error. Systematic error alli two types barutte, adralli kuda personal error matte instrumental error anta barutte. So personal error andre enu? So personal error means that is error aroused due to carelessness in taking observations. ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೇಗೋ ಕಾಟಾಚಾರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತಗೋತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೇಗೋ ಕಾಟಾಚಾರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿರೋ ಎರರ್ ಅದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಎರರ್ ಅರೌಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ experiment, so that itself is known as personal error ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ದು ಟೈಪ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎರರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅರೌಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಾಲ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಫಾಲ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದೀವೋ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್. ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿರೋ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ random error. And there are two types of systematic error itself, that is personal error and the instrumental error. So let us go through the second type, that is random error. What is the random error? The error aroused due to unknown cause or unknown reason.
ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎರರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅನ್ನೋನ್ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ, ರೀಸನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಎರರ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್. ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಏನೇನೋ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ the error are major two types, systematic error and the random error. The types of systematic error is personal error and also the instrumental error. The second one is random error. So let us go through the note. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಎರರ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ತೆಗೆದಾಕೋದು. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್ by selecting better instruments and making observations carefully. Systematic errors can be minimized by selecting better instruments. Systematic errors na hege kadme ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು, by selecting the better instruments and making the observations carefully. ಸರಿನಾ? So next, random errors can be minimized by random errors can be minimized by repeating the experiments and taking average. Systematic errors na correct iro instrument na select ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸರಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಎರರ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದಾಕಬಹುದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. random errors ನ ಹೇಗೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆವರೇಜ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಈಗ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ divided by 3 I will do, so that I'll get the average. To minimize the random errors, I have to repeat the experiments, and after repeating the experiments I have to take the average so that the random error will be minimized. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಎರರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 3 ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So there are 3 ways of expressing random errors. There are 3 ways of expressing random errors. First one absolute error, second one relative error, third one percentage error. ನಾವು 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ random errors ನ ಯಾವ errors ನ not a systematic here. There are 3 ways of expressing random errors. That is, first type is absolute error, second type is relative error, and the third type is percentage error. So let me go through the first one, that is absolute error. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು, ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ, ಬಂದಿರೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂದು. ಸೊ ಅದೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎರರ್ ಏನು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ I'm repeating the experiment so many times in order to reduce the error. So bandiro values na I'll take the mean. So the difference between the observed value and the mean value will be giving you the absolute error. So now we'll note ಸ್ವಲ್ಪ small calculation ಇದೆ. Consider A1, A2, so on dash AN are the different trials ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, A1 reading, A2 and so on n. Then absolute error na ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, then absolute error can be found out as A mean value, A mean ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ A mean value ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n, A1 plus A2 plus so on AN ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ n ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು 3 ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು 4 ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಬೇಕು. So we have considered the different trials A1, A2, so on AN are the different trials. Then absolute error can be found out as A mean value is equals to A1 plus A2 plus so on AN divided by n. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಆಫ್ A1 ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ A1 ಟ್ರಯಲ್ ಇಂದು
ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಇಂದು ಎರರ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ್ದು ಎರರ್? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಆಫ್ A1 ಹೇಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಡೆಲ್ಟಾ A1. ಡೆಲ್ಟಾ A1 ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ A1 ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಆಫ್ A1 ಅಂತ. ಅದು ನಂಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ A1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ A ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರಯಲ್ ಒಂದೊಂದೇ ಟ್ರಯಲ್ ಇಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ಗೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂತು, ಅದು A1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ A1 ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು A1 ಎಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇಂದನು ಮೀನ್ ತೆಗ್ದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಆಫ್ A1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಆಫ್ A2 is equals to delta A2. delta A2 ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ A2 ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? A2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರೋ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಆಫ್ A2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋ ಆನ್, ಅದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಆಫ್ AN ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ AN ಬೇಕು ನಂಗೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಆಫ್ AN. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? AN ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರೋ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಆಫ್ AN ಟ್ರಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ದಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅವರೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ಸ್. ಬಂದಿರೋ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ಸ್ ನ ನಾನು ಮೀನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿರೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಬಂದಿರೋ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಇಂದು ಮೀನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ನನಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ನ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಮೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆವರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ A mean value is equals to delta A1 plus delta A2 plus delta AN divided by N. So this is how we calculate the mean absolute error. Next, relative error. Relative error andre enu? It is the ratio of mean absolute error to the mean value. Bandiro mean absolute error value na mean bandiro, it is a ratio of mean absolute error. Bandiro mean absolute error value na divided by bari mean value ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ A mean value ಹಿಂದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ A mean value ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಬಂದಿರೋ go through the next slide. It is the ratio of ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬರೀ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ A ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ನ ಡೆಲ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಅದು ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಡೆಲ್ಟಾ A ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಇದು ಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ನ, ಡೆಲ್. ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ A ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಾರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೈ ಅ ಲೈನ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಮೀನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು, ಶುದ್ಧ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಅದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ದ mean of all the absolute errors. What is relative error? It is the ratio of mean absolute error to the mean value. So what is percentage error? Percentage error means relative error is multiplied by 100. Percentage ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಬಂದಿರೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ 100. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು 100% ಗೆ ತಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ನ. ಸೊ ಬಂದಿರೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ನ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ದಿ 100. I will multiply it by 100. ಅದು ನನಗೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. When I want the error in the form of percentage, the relative error is multiplied by 100 so that it gives the percentage error. So next combination of errors ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್.
So adana we will discuss in the next class. So far we have discussed some of the concepts. That is, we have studied what is error. So error is the difference between true value and the measured value. We also gone through the types of error, that is systematic error and the random error. Systematic errors, there are two types of systematic error: personal error and instrumental error. Personal error is the error which is arise due to our carelessness. Now carelessness ಮಾಡಿದ್ರೆ observation ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ the error arised is personal error. Instrumental error means the error arised due to faulty design of instrument. Instrumental ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ಎರರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ unknown reason. That itself is the random error. So systematic errors can be minimized by selecting the better instruments and observation ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ we can minimize the systematic error very easily. But random errors can be minimized by taking the experiments, by repeating the experiments and taking average. ತುಂಬಾ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು average ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, there are 3 ways of random errors ನ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು: absolute error, relative error and percentage error. So absolute error is the one that is difference between observed value and the mean value. So we have calculated how to calculate the absolute error. The difference between the observed value and the mean value is absolute error. So mean absolute error ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ absolute error ನ ಎಲ್ಲಾನು ಮೀನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಟು ದ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಬಾರ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ದ, ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ನ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಅದನ್ನ ಗುಣಿಸ್ತೀವಿ 100 ಇಂದ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. So let me stop at this point, dear students. If any doubt, you can contact me. So without hesitation, please do contact. So let me stop here the concept. Let me continue in the next class. Thank you, dear students.